जय श्री श्री गुरु गौरांग गंधर्व विद्या गिरिधर श्री राधा विनोद बिहारी जी की जय। वंदे गुरुपदद्वन्द्वं भक्तवृन्दासमन्वितं श्रीचैतन्य प्रभुं वंदे नित्यानन्दसहोदितं श्रीनन्दनन्दनं वन्दे राधिका चरणोदयं गोपीजनसमायुक्तं वृन्दावन मूकं करोति वाचलं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदिनकारणम्। नमो विष्णुपदाय केशवाभिन्नरूपिणे श्रीमद्भक्तिवेदान्त स्वामिति नामिने। कृष्ण भक्त संसार विबुधुद्धारी बान्धव नमस्ते ज्ञान विज्ञान रसंग प्रदाय श्रीरूपानुग प्रज्ञान भक्ति सिद्धांत संपद गौर कीर्तन निष्णात विग्रहाय नमस्ते। नमो विष्णुपदाय आचार्य सिंहरूपिणे श्री श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान केशवोऽपि नामिने। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती नामिने। शचीष्णु पृष्ठां निखिलजगदधिष्ठां सुखमं कलो मज्जीवोद्धरणो कर्णदाम कर्णो हरिर्वेक्षणाद्वा भवजलधि गर्भोन्नतिहरं भज नित्यानन्दं भजन्तो कन्दं निरवधि देवं सदा परिभवग्न विश्वदोहं चित्तास्पद शिवविरिञ्चिनुतं शरणं वेत्तार्त्यं गृणद्वालो भवाब्धिभूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वज्ञ मुस्लिम गुरुपाद में श्री गुरुवेदांत समिति पूर्वाचार्य गौरी वैष्णव पूर्णमणि परमहंस स्वामी नित्यलीला पुरुषोत्तम विष्णुवाद परिषद श्रीमद् भक्ति वेदांत मावन गोस्वामी ठाकुर श्री चरण सरोजानंद कोटि दंडवत प्रणति ज्ञापन करिता पूर्ण कृपाशीर्वाद प्रार्थना करी। तत्पश्चात सर्व भारतीय श्री गौरीवेदांत समिति प्रतिष्ठाता नियमाचार्य आचार्य केशरी नित्यलीला प्रविष्ट ओम विष्णुवाद अष्टोत्तर शत श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी ठाकुर श्री चरण सरोजानंद कोटि दंडवत प्रणति ज्ञापन करे ताहार पूर्ण कृपाशीर्वाद प्रार्थना करी। गौरी आचार्य भास्कर विराचार्य प्रभुपाद परमहंस गुरुचरामणि जगद्गुरु नित्यलीला प्रविष्ट विष्णुवाद अष्टोत्तर शत श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर श्री चरण गौरांग दंडवत प्रणति ज्ञापन करे। तदनंतर प्रधान गुरुवर्ग समग्र विश्व वैष्णव आचार्य श्री गौरीवेदांत समिति प्राक्तन आचार्य नित्यलीला प्रविष्ट विष्णुवाद अष्टोत्तर शत श्री भक्ति वेदांत पर्यवेद श्री महाराज श्री चरण दंडवत प्रणति ज्ञापन करे ताहार शुभ आशीर्वाद प्रार्थना करी। मंचे भविष्य परम पूजनीय तीन स्वामी श्रीमद् भक्ति वेदांत प्रधानमंत्री श्री महाराज दंडवत प्रणति उपस्थित सन्यासी बृंद ब्रह्मचारी बृंद समागत भक्तबृंद चरणे আমার সাদর প্রণাম নিবেদন। আমরা গৌর নিতাই কমিটির উদ্যোগে
আমরা গরিবান্ত সমিতির পক্ষ থেকে আমরা এখানে উপস্থিত হয়েছি শুদ্ধ ভক্তির অনুষ্ঠান, সনাতন ধর্মের অনুষ্ঠান। এখানকার সকলেই আপনারা উৎসাহ আগ্রহ নিয়ে যোগদান করছেন, এটা খুবই আনন্দের বিষয়। আমরা সাধু সন্ন্যাসীরা কি চাই? আমাদের টাকা পয়সা, ধন দৌলত, মান প্রতিষ্ঠা এগুলো আমাদের প্রয়োজন নেই। আমাদের মন ভরে যাবে তখনই যখন দেখবো আমরা এই গ্রামের বেশ কয়েকজন এই সনাতন ধর্ম গ্রহণ করছে। এটাই আমাদের পাওনা আপনাদের কাছ থেকে। আমি গতবারও বলে গেছিলাম যে 1 বছরের মধ্যে যদি আমরা দেখি এখানে আরো অনেক ভক্ত এই সনাতন ধর্ম গ্রহণ করেছে, তাহলে আমরা খুবই আনন্দিত হব। আমাদের আশা, আমাদের এই সময় দেওয়া, এটা আমাদের সার্থক। তো আজ আমাদের আলোচনার বিষয়বস্তু মনুষ্য জীবনের কর্তব্য। মনুষ্য জীবনের কর্তব্য। তো অনেকে বলেন যে আপনারা তো বলছেন শুধু ঠাকুর পূজা করতে, ঠাকুর পূজা করতে। আমরা তো আরেক আশ্রমে গেলাম, সেখানে তো একজন সাধু বাবা বললো না না, মাতা পিতার সেবা করো, এটাই আসলে হবে। আবার আরেকজন বলে না, আমরা গেছিলাম আরেক আশ্রমে, বলে জীবে প্রেম করো, এটাই আমাদের কর্তব্য। আসলে কোনটা ঠিক? আমরা তো আমাদের মতো বলে গেলাম, আরেক সাধু আরেক রকম বলবে, আরো অন্য মঠ মন্দির আরেক রকম বলবে। এটা সমাধান কে দেবে? তার জন্য আমাদের চাই শাশ্বত বাণী, সংবিধান, আমাদের সনাতন ধর্মগ্রন্থ। আমাদের সনাতন ধর্মগ্রন্থ স্পিরিচুয়াল কনস্টিটিউশন যাকে বলছে। অর্থাৎ এই ব্রহ্মাণ্ড যখন সৃষ্টিকর্তা সৃষ্টি করেছে, তখন এখানে সমস্ত প্রাণীর তাদের নিজস্ব নিজস্ব জীবনযাত্রা, নিজস্ব নিজস্ব তাদের তাদের অবস্থান নির্ণয় করে দিয়েছেন। তার মধ্যে সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ জীব যে মানুষ আমরা জানি, কিন্তু মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব সেখানে মুখে বললে তো হবে না। এই বিষয়ে আমাদের আলোকপাত করতে হবে, তারপরে কর্তব্যটা আসবে। আমরা কি মনুষ্য অবস্থায় আছি, না আমরা দেখতে মানুষের মতো দেখা যাচ্ছে আর কাজকর্ম কর্তব্য সব আমরা পশুর মতো করছি? তো সেখানে এই সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিকর্তা তিনি সব আমাদের দিয়েছেন, কোনো কিছু ত্রুটি রাখেন না। আমাদের শ্বাস নেওয়ার জন্য আমাদের বাতাস দিয়েছেন, জল দিয়েছেন, মাটি দিয়েছেন, সমস্ত আহারের বস্তু সবকিছু দিয়েছেন। ভগবান কোনো কিছুর কমি রাখেন না। আমরা কিভাবে চলবো, কি নীতি হবে, কি আদর্শ হবে, সেটা ভগবান আমাদের দিয়েছেন। সেটা হচ্ছে ইউনিভার্সাল কনস্টিটিউশন। ইউনিভার্সাল কনস্টিটিউট অর্থাৎ সমগ্র বিশ্বটা কিভাবে চলবে, বিশ্বের মানব কিভাবে থাকবে, তার নীতি, তার আদর্শ, সেটা হচ্ছে আমাদের শাস্ত্র, বেদ, মহাভারত, রামায়ণ, উপনিষদ এবং তার অনুগত যে সমস্ত শাস্ত্র। সেজন্য ভগবান গীতায় বলছেন যে যশ শাস্ত্রবিধি মস্তিষ্ক বর্ততে কামাচারত ন সিদ্ধিম বাপমতি ন সুকুঙ্গ পরাগত। কালের প্রভাবে আমাদের এই ভারত ভূমিতে আজ স্পিরিচুয়াল কনস্টিটিউশন আমাদের চোখের সামনে নেই। কালে কালে এই ভারত ভূমিতে ধর্মের যেমন উত্থান, আবার অধর্ম অশুভ শক্তির উত্থান হয়েছে। বিগত 200 বছরের যদি আমরা ইতিহাস দেখি, বিগত 200 বছরের ইতিহাসে দেখব কি যে আমাদের বিদেশি আক্রান্ত করে ভারতের যে স্পিরিচুয়াল কনস্টিটিউশন ধূলিসাৎ করে দিয়েছে। দেখলেন কি যে এই ভারতের জনগণ তারা এত কনসাসনেস ঈশ্বরের প্রতি, যে তাদের এত বিশ্বাস, এত ভক্তি, এত তাদের বুদ্ধি সুচারু, এত সুন্দর তাদের জীবনযাত্রা, এই ভারতভূমি মানুষকে যদি আমরা
যদি বিপদের চালিত করতে হয় তাহলে একটাই উপায় আছে। কি করতে হবে? যে তাদের ব্রেন ওয়াশ করা। কি করে ব্রেন ওয়াশ করতে হবে? তারা যে সমস্ত শাস্ত্রগ্রন্থ যে বিদ্যা অধ্যয়ন করে এগুলি আগে নাশ করে। সেজন্য নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ে আগুন লাগিয়ে দিল। নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ে হাজার হাজার আমাদের শিক্ষার, সেখানে হাজার হাজার সাবজেক্ট ছিল, সব পরে ছাড়খাড় করে দিল। আমরা কোথায় কি করে আমাদের জানবো যে আমাদের কর্তব্যটা কি? কে জানাবে আমাদের? তা সত্ত্বেও তারপরেও ভগবানের ইচ্ছার সে সমস্ত শাস্ত্র অদ্যাবধি আমাদের কাছে রয়েছে, যেটা যেটা দেখে আমরা সুন্দর মনুষ্য জীবনের যে আমরা আমাদের কর্তব্য, আমাদের কি জীবনযাত্রা হবে সেটা আমরা জানতে পারবো। সে মধ্যে ভাগবত পুরাণ, মহাপুরাণ, গীতা, রামায়ণ, মহাভারত রয়েছে। আজকে বলতে হয় এখন বর্তমান যে জেনারেশন, কারো করে রামায়ণ গ্রন্থ নেই, পাঠ হয় না। এখন হয় কি? আপনাদের করে রামায়ণ পাঠ হয়, মহাভারত পাঠ হয় না। ধীরে 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 এই পারমার্থিক শিক্ষা যখন আমাদের সমাজ থেকে লুপ্ত হয়ে যায়, তখন আসরিক শিক্ষা আমাদের সমাজে বিস্তার পায়। এখন বর্তমানে আমরা যে সমাজ, আমরা যে চিন্তা ভাবনা নিয়ে চলছি, এটা আমাদের আসরিক শিক্ষার আমাদের বুদ্ধি তৈরি হয়েছে। ভগবানকে মানতে চায় না, ঈশ্বরকে কেউ মানতে চায় না। আসলে ঈশ্বরের ইচ্ছেই সমস্ত জগতে সবকিছু চলছে। আমাদের শ্বাস প্রশ্বাস, আমাদের জীবনযাত্রা ঈশ্বর বিনা আমাদের হয় না। কে বলবে এগুলো? বলার লোক কম। তো সেখানে তারপরে যখন ব্রিটিশ ভারতবর্ষে আসলো, তখন ব্রিটিশ দেখলো কি এইভাবে ব্রেন ওয়াশটা আমরা করব। তখন তারা করলো কি, ভারতের শিক্ষা ব্যবস্থাকে বন্ধ করে দিল। গুরুকুল বন্ধ হয়ে গেল। গুরুকুল যখন বন্ধ হয়ে গেল, তখন আমরা কি করে আমাদের জেনারেশন জানবে কি নীতি, কি আদর্শ, কি শিষ্টাচার, কি সংস্কৃতি? সব মুছে দিল। স্কুল কলেজ তৈরি হলো। স্কুল কলেজ তৈরি করলে সেখানে পাশ্চাত্য শিক্ষার সিলেবাস তৈরি করলো। সেখানে ভারতীয় শিক্ষার কিচ্ছু নেই। এই পাশ্চাত্য শিক্ষার দ্বারা শিক্ষিত হয়ে 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 জনগণ তাদের জীবনযাত্রা, তাদের জীবনের উদ্দেশ্য সব জড়জাগতি হয়ে গেল। জড়জাগতির উদ্দেশ্য আমাদের হয়ে গেল কি হলো? আমি বড় ডাক্তার হব, আমি বড় ইঞ্জিনিয়ার হব, আমি বড় কবি হব, আমি বড় নেতা হব, আমি বড় অভিনেতা হব। কিন্তু অভিনেতা তো আমাদের প্রাচীন যুগও ছিল, সবই ছিল। আমাদের ডাক্তারও ছিল, বৈদ্য কবিরা সবই ছিল। কিন্তু সেটা ঈশ্বরের প্রতি তাদের ভক্তি, শ্রদ্ধা সবকিছু নিয়েই তাদের জীবনযাত্রা ছিল। জড়বিদ্যা, জড়বিদ্যাতে আমাদের কি হলো? জড়জাগতিক জড়বিদ্যা যত মায়ার বৈভব, তোমার ভজনে বাধা, মোহ জনমিয়া অনিত্য সংসারে জীবকে করে গাধা। আমরা দেখতে মানুষের মতো, কিন্তু আমাদের কর্ম, আমাদের লক্ষ্য, আমাদের উদ্দেশ্য গাধার মতো। আপনারা হয়তো খারাপ পাবেন বললে, হতো আমাদের কি মানুষ গাধা হয়ে গেছে? মনুষ্য আকারটা হলে মানুষ নয়। আকৃতিটাকে মানুষ বলছে না, রূপটাকে মানুষ বলছে না, তার দৈনন্দিন জীবনযাত্রা, তার কর্ম, তার গুণ, তার লক্ষ্য, এটা দিয়ে মনুষ্যত্ব। মানুষ দেখতে মানুষের মতো হলে কি হবে? ভালো জামা কাপড় পরলে কি হবে? ভালো জামা কাপড় পরে ওই লোকটাই আর সমাজে যত নোংরা কাজ করছে, ভালো জামা কাপড় পরে। সুতরাং মনুষ্যত্ব পরিচয় এইভাবে হয় না। তো সেখানে একটা প্রসঙ্গ আমি করব যে জড়জাগতিক শিক্ষা একজন খুব গর্ববোধ করছেন। যত শিক্ষা আছে স্কুল কলেজের সব শিক্ষা নিয়েছেন তিনি। কম্পিউটার, হার্ডওয়্যার, সফটওয়্যার, সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং, মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং, যত কিছু আছে ওর সব জানা। তো জেনে খুব গর্ব যে আমি তো সমাজের মধ্যে একজন শিক্ষিত শ্রেষ্ঠ মানুষ, আমার মতো আর কে আছে? আমার মতো আর কেউ নেই। বুঝতে পারছেন ব্যাপারটা? আমাদের সমাজে তো এটাই ভাবে যে আমি বড় শিক্ষা নিয়ে নিলাম, বড় ইউনিভার্সিটিতে পড়লাম, বড় কিছু সার্টিফিকেট নিয়ে নিলাম, আমি সমাজে একজন প্রতিষ্ঠিত, একজন সমাজের মান্যগণ্য ব্যক্তি, আমি একটা সুন্দর সভ্য মানুষ। ওই ব্যক্তিও এরকম করে করে গ্রামে খুব আস্ফালন দিচ্ছে। তো সেখানকার তখন
যারা সভ্য শিক্ষিত সমাজ, সেখানে যারা শাস্ত্রীয় জ্ঞান নিয়ে যে সমস্ত পণ্ডিত মহল ছিলেন, তারা ওই রাজার কাছে অভিযোগ জানিয়েছেন যে মহারাজ, এই ব্যক্তিটা সারা গ্রামে রাজ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে, বলছে আমার মতো বুদ্ধিমান আর শ্রেষ্ঠ মানুষ আর নেই, আমাদেরকে এটা অপমান বোধ হয়, আমাদের এটা একটা আপনি বিচার করুন। তাহলে আমরা যে এতকাল যাবৎ আমরা যে এই সমস্ত আমাদের বৈদিক শাস্ত্র আদি অধ্যয়ন করলে এত যে নীতি আদর্শ আমরা শিখলাম, তাহলে এটা কি হবে? তখন রাজা আহ্বান করলেন ওই ব্যক্তিটাকে এবং গ্রামের সমস্ত প্রজাদেরকে আহ্বান করলেন। গ্রামের পণ্ডিত মহল ছিল। তো রাজা বলছেন, এই ওহে, তুমি নাকি সমস্ত রাজ্যে এরকম বলছো তোমার মতো শ্রেষ্ঠ আর কেউ নেই, তুমি একমাত্র শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি? বলে, হ্যাঁ মহারাজ, আমি তো শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি। বলে, প্রমাণ করো দেখি তুমি যে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি। বলে, এই দেখুন কতগুলো সার্টিফিকেট আমার কাছে আছে, এই যে কতগুলো সার্টিফিকেট, সব বিদ্যা শিখেছি আমি, কত জ্ঞান আমার, দেখুন তো জ্ঞানের সার্টিফিকেট গুলো দিয়েছে। তখন বলো, আচ্ছা ঠিক আছে। তখন মহারাজ বললেন, ঠিক আছে, ওই আমার বাগানে ওই বাবুই পাখির দুটো বাসা জ্বলছে, বাবুই পাখি। তখন একটা চাকরকে দিয়ে বলে, যাও দুটো বাসা পেরে নিয়ে আসো, দুটো বাসা পেরে নিয়ে আসো। ওই বিজ্ঞ ব্যক্তিকে বলল যে তুমি তো অনেক বিদ্যায় পারদর্শী, তুমি তো অনেক ইঞ্জিনিয়ারিং অনেক ডিগ্রি তুমি আমাকে দেখাবে, তুমি বাবুই পাখির মতো একটা বাসা তৈরি করে দেখাও তো, পারবে তো? কি বলছেন? হ্যাঁ, কেন? ও তো বলছে আমার মতো পারদর্শী এবং শিক্ষিত আমি নই, সর্ববিদ্যা পারদর্শী নই। তাহলে ওই ব্যক্তিটা তখন চুপ করে রইল। মহারাজ জিজ্ঞেস করছে যে কি ব্যাপার, আপনি কোনো কথা বলছেন না? তো বলছেন, না মহারাজ, এটা কি করে হয়, এই ভাষা আমি কি করে তৈরি করতে পারবো? বাবুই পাখি সেখানে যখন বাসা তৈরি করে, সেখানে তার একটা সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং কাজ করছে। সেখানে আমি এখানে থাকবো, আমি এদিকে বেরোবো, আমার বাচ্চা এদিকে থাকবে, একটা প্ল্যানিং চলে সেখানে, চলে কিনা? প্ল্যান নিতে হয়ে যাবে। এবার তো ওই ব্যক্তি বাবুই পাখির কাছে নত স্বীকার করে, বলে সবাই বা গ্রামবাসীরা বললো, তাহলে তিনি এই যে এতদিন যাবৎ তিনি গর্বে আস্ফালন করতেন, তিনি এই ছোট্ট বাবুই পাখির কাছে তিনি নত স্বীকার করেন। তাহলে আমি এটাই বলছি, জড়জাগতিক বিদ্যা এটা বিদ্যা না। ঈশ্বর এই সমস্ত জগতে অনেক প্রাণীকে অনেক কিছু বিদ্যা, অনেক কিছু গুণ দিয়েছেন, যেটা আমাদের মধ্যে নেই। আমাদের মধ্যে আমাদেরকে একটা জিনিস আমরা পারি, যেটা এই ব্রহ্মাণ্ডে কোনো প্রাণী পারে না, ওই এটাই আমাদের করতে হবে। কি বলুন তো? ওইটাই মনুষ্য জীবনের কর্তব্য। হ্যাঁ, বলতে পারছেন না? বলছেন, ধর্মই তেষাং অধিক বিশেষ, আমরা মানুষের জন্মগ্রহণ করেছি, আমাদের ধর্ম যাজন করতে হবে, ধর্ম যাজন করতে হবে। আর ধর্মটা কি? ধর্ম কি শিখায় আমাদের? ধর্ম আমাদের নীতি আদর্শ শিখায়, বিবেক শিখায়, বিচারের নিরপেক্ষতা শিখায়। ধর্ম, যিনি ধার্মিক তিনি নিরপেক্ষ হবেন, অটোমেটিক হয়ে যাবে নিরপেক্ষ। বুঝতে পারছেন? নিরপেক্ষ হবে, আমাদের নিরপেক্ষ হওয়া দরকার। নিরপেক্ষ হলেই আমরা সত্যকে গ্রহণ করতে পারব। যতদিন আমরা ধর্ম আচরণ না করব, ততদিন আমরা সত্যকে গ্রহণ করতে পারবো। ওই মিথ্যাকে সত্য বলে জগতে আমরা দাবি করে চলব। এবার দেখুন, সে ব্রিটিশের এই যে তাদের ষড়যন্ত্র, এই যে স্কুল কলেজের সিলেবাস, এই স্কুল কলেজের সিলেবাস আমাদের কি দেয়? আমাদের ছেলে মেয়েদেরকে আমরা স্কুলে পাঠাচ্ছি কি জন্য? কেন পাঠাচ্ছি? একটাই উদ্দেশ্য আমাদের, কি? আমার ছেলেটা ভালো লেখাপড়া করলে আমাদের ছেলের একটা ভালো ডিগ্রি পাবে, আমার মেয়ে একটা ভালো ডিগ্রি পাবে, তাহলে আমাদের কিছু আর্নিং মানে রোজগার হবে, তাই তো? না অন্য কিছুর জন্য? এটার জন্যই তো পাঠানো হচ্ছে না। কিন্তু আমার ছেলেটা মানুষ হবে, আমার মেয়েটা মানুষ হবে, এই কথাটা কি কেউ বলেন? বলে ওইটাই মানুষ, ওই স্কুলের ডিগ্রিটা পাওয়াটাই মানুষ হয়। বুঝতে পারছেন?
আমি আমি একবার গিয়েছিলাম পশ্চিম মেদিনীপুর বুড়াল গ্রামে। সেখানে তো আমাদের দোলপলক্ষী কালেকশনে যাই, সেখানে এক বাড়িতে গেলাম, হরে কৃষ্ণ বাবু ঘরে আছেন? তখন বৃদ্ধ লোকটা আসলো লাঠিটা নিয়ে। হ্যাঁ, হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ। কি ব্যাপার, শরীর ভালো না? বলে না, শরীরটা তো কোনো রকম চলছে। ঘরে কে আছে? বলে না, আমি আর আমার গিন্নি। তো আপনার ছেলে মেয়েরা কোথায় আপনার দেখছে না? বলে একটাই ছেলে ছিল। কোথায় এখন? বলে দিল্লিতে থাকে। বলে কি করে? বলে বড় চাকরি করে। তো আপনার ছেলে বৌমা? বলে ও আমার বৌমা ওখানে থাকে, চাকরি করে। তো আপনার ছেলেকে তো মানুষ করলো, তো মানুষ করে আজকে আপনাদের এই অবস্থা। তখন বিদ্যুৎ বললো যে আমি ভুল করেছি, আমি আমার ছেলেকে মানুষ হওয়ার শিক্ষা দেইনি। আমার ছেলেকে আমি স্কুলের একটা 12 ডিগ্রি পাওয়ার জন্য তাকে আমি পাঠিয়ে দিয়েছিলাম। সুতরাং আমাদের আগে মানুষ হতে হবে, তারপরে আমি কি কর্তব্য অটোমেটিক আমাদের মধ্যে সেই ভাবনাটা আসবে। মানুষ হতে হবে আগে, মানুষ। আর মানুষ হবেন কে? যিনি শ্রদ্ধা করেন, যিনি গুরু বৈষ্ণবকে মানেন, যিনি গীতা ভাগবত ধ্যান করতে রুচি রাখেন, তিনি মানুষ হতে পারেন। যিনি শাস্ত্রকে অবজ্ঞা করেন, যিনি সাধু সন্ন্যাসীকে অবজ্ঞা করেন, ধর্মকে অবজ্ঞা করেন, তিনি কখনো মানুষ হতে পারবেন না। তিনি দেখতে মানুষের মতো দেখা যাবে, কিন্তু তার অন্তর, তার বুদ্ধি, চিত্তবৃত্তি আসরিক। এই যে মহারাজ বললেন না একটু আগে, দানব, ওই দানব দেখতে মানুষের মতো দেখা যাবে, মনুষ্য আকার হইলে হয় কি করপতের কাজ। সুতরাং আমাদের মানুষ হতে হবে। আর মানুষ হতে গেলে আমাদের ধর্মের অনুগত হয়ে আমাদের চলতে হবে। ধর্মের মধ্যে সেই সমস্ত ব্যবস্থা দেওয়া আছে, সমস্ত গীতা ভাগবতের মধ্যে। এই মনুষ্য জীবনে কর্তব্য কারো বলা দরকার নেই, আমাদেরও বলা দরকার নেই কি কর্তব্য। আপনি ভাগবত খুলুন, ভাগবত খুলের মধ্যে পরিষ্কার লেখা আছে যে মনুষ্য জীবনে কি কর্তব্য আছে। সেখানে নবযৌবনদের সংবাদে আমরা দেখতে পাবো। বুঝতে পারছেন? সুতরাং স্পিরিচুয়াল কনস্টিটিউশন সমগ্র বিশ্বে সুন্দর সমাজ তৈরি করতে পারে। দুর্ভাগ্যের বিষয় আজ আমাদের স্পিরিচুয়াল কনস্টিটিউশনের কোনো আদর নেই। শুধু সাধু সন্ন্যাসীরা যারা আমরা আছি তারাই আমরা বলে বেড়াচ্ছি, কিন্তু যাদের হাতে সমাজের সমস্ত প্রশাসনের দায়িত্ব, পরিচালনার দায়িত্ব, শিক্ষা ব্যবস্থার দায়িত্ব দিয়েছি, তারা আজ আমাদের এগুলো দূরে সরে রেখেছে। বুঝতে পারছেন? বিরাট ষড়যন্ত্র হয়েছে আমাদের সাথে, আমাদের এই হিন্দু সংস্কৃতিকে নিয়ে, আমাদের হিন্দু ধর্মগ্রন্থ নিয়ে বিরাট ষড়যন্ত্র হয়েছে, এখনো চলছে, এখনো চলছে। আপনি জিজ্ঞেস করলে আপনি মুঘল সাম্রাজ্যের বংশ পরিচয় দিতে পারবেন না। বাবরের ছেলে কি ছিল, বাবরের নাতি কে ছিল, বলতে পারবেন না। মুঘল সাম্রাজ্যের ইতিহাস চোখে বলতে পারবেন। আপনি কি চন্দ্রগুপ্ত রাজার ইতিহাস শুনতে পারবেন, জানতে পারেন? আপনি কি শিবাজির মহানতা জানতে পারেন? আপনি কি মহারানা প্রতাপের জীবনী জানতে পারেন? এইভাবে আমাদেরকে, আমাদের হিন্দু সংস্কৃতিকে এইভাবে তারা ষড়যন্ত্র করে বিভিন্ন রকমের অপশিক্ষা দিয়ে আমাদের আসল যে আমাদের চেতনা, আসল যে আমরা আমাদের গর্ববোধ করব, সেটা আমাদের আজ ম্রিয়মাণ হয়ে আছে। সুতরাং গৌড়ীয় মঠ মিশন এই সমগ্র জগতের, সমগ্র বিশ্বে এই কথাই বলে বেড়াচ্ছে যে আমরা কেউ দুর্বল নই, আমরা কেউ অজ্ঞ নই। এই ভারতভূমি সমগ্র বিশ্বে একদিন জ্ঞানের আলো দিয়েছিলেন। ভারতভূমিতেই ছিল শিক্ষা ব্যবস্থা, ভারতভূমি ছিল বিজ্ঞান, সবকিছু। আর যারা বলছে সিভিলাইজেশন, পাশ্চাত্য কান্ট্রি বলছে সিভিলাইজেশন, এটা সিভিলাইজেশন? সিভিলাইজেশন আমাদের দেশে সিভিলাইজেশন, সভ্যতা আমাদের দেশে সভ্যতা। আমরা মা বাবাকে দেবতার রূপে প্রণাম করি, আমাদের মাতৃজাতিকে বোন হিসেবে আমরা তাকে রক্ষণাবেক্ষণ করি, পিতাকে আমরা দেবতার রূপে প্রণাম করি। পাশ্চাত্য দেশে এইসব সিস্টেম নাই, তাদের কোনো কালচার নাই, কোনো সম্বন্ধ জ্ঞান নাই। সেখানে বৃদ্ধ মা বাবা অবহেলিত। আজ ওইখানকার অবস্থা, আজ আমাদের ভারতবর্ষের মধ্যে ওই অপকালচার এসে আমাদের সংস্কৃতিকে, আমাদের জনমানুষকে নষ্ট করে দিয়েছে। আজ আমাদের এখানে বৃদ্ধাশ্রম তৈরি হচ্ছে, জানেন? এই ভারতভূমিতে বৃদ্ধাশ্রম ছিল না আগে। 100 বছর আগে বৃদ্ধাশ্রম কি ছিল না? সবাই সন্তানরা মাতা পিতার মৃত্যুর আগ পর্যন্ত সেবা করতেন, মাতা পিতাদের মৃত্যুর আগ পর্যন্ত সেবা করতেন। তারা ছিল ঘরের ছত্র ছায়ের মতো মাতা পিতা। আর আজ মাতা পিতা বৃদ্ধাশ্রমে থাকতে হচ্ছে। কেন কেন এই ব্যবস্থাটা? আমাদের এই জন্য জড়জাগতিক শিক্ষা ব্যবস্থা দায়িত্ব।
স্কুল কলেজে শিক্ষা ব্যবস্থা তাই। স্কুল কলেজের শিক্ষা ব্যবস্থা আমাদের মনুষ্যত্বকে হরণ করে নিয়েছে, আমাদের বিবেককে হরণ করে নিয়েছে। হ্যাঁ, ডিগ্রি পেয়েছি, অনেক কিছু মেশিনারি জিনিস আবিষ্কার করেছে। মেশিনারি জিনিস আবিষ্কার করা এটা সিভিলাইজেশন নয়। যদি সিভিলাইজেশন হয়, সিভিলাইজেশন হচ্ছে প্রেম, ভালোবাসা, পরহিতের চিন্তা করা, যেটা আমাদের ভারত ভূমিতে আমাদের শাস্ত্রে দিয়েছে। বুঝতে পারছেন? অনিজ পর ধর্ম গণনা লোক চেতসম, এটা আমাদের শিক্ষা। উদার চরিতানন্দ বসুদেব কুটুম্বকম, এটা আমাদের শিক্ষা। আমরা সমগ্র বিশ্ববাসীকে আমরা নিজের আপন করছি। সমগ্র বিশ্ববাসী আমার আত্মীয়, সমগ্র বিশ্বের প্রতিটি মানুষ, প্রতিটি জীব আমার আত্মীয়। যার জন্য আমরা কোন প্রাণীকেও আমরা হত্যা করতে পারি না। কেন? আমরা জানি এই তো ভগবানের সৃষ্ট জীব, কি করে আমরা হত্যা করবো? এই হলো ভারতের শিক্ষা, ভারতের সংস্কৃতি। এইভাবে তো মনুষ্যত্ব আমাদের শিখা। কিন্তু ওয়েস্টার্ন কালচারে গিয়ে দেখুন, বলছে আমরা সিভিলাইজেশনের চরম অবস্থায় আছি। আমরা এই 2024 সালে আমরা সিভিলাইজেশনের টপ জায়গায় আছে। সিভিলাইজেশন কি? এক দেশ আরেক দেশকে বোম মারিয়ে ধ্বংস করা, এটা সিভিলাইজেশন? এটাকে সিভিলাইজেশন বলে? এক ব্যক্তি ক্ষমতা নিয়ে আমি অপরকে ধ্বংস করে দেবো, আমি শাসন করব, ওইটাকে সিভিলাইজেশন বলে না। এটাকে বলে আসরিক মনোভাবনা, যে আমি সবচেয়ে বড় হব আর যত দেশ আমার অধীনে থাকবে, সমাজ আমার অধীনে থাকবে। এটা সিভিলাইজেশন না। ম্যাটেরিয়াল ইনভেনশন নট সিভিলাইজেশন। সিভিলাইজেশন ইজ দ্য কনসাসনেস অফ লর্ড কৃষ্ণা। ওইটা হচ্ছে সিভিলাইজেশন, এটা হচ্ছে সভ্যতা। আর এটা পাবেন আমাদের গৌরীয় মঠ বিশুদ্ধে। এখন বলতে হয়, কনফিডেন্টলি বলতে হবে, আপনাদের চোখ খুলে দেখাতে হবে। দেখাতে গিয়ে অনেকে আমাদের শত্রু হয়, আমাদেরকে শত্রু পাবে। আজকে আমি এক সময় স্বামী বিবেকানন্দের আমি খুব ভক্ত ছিলাম, স্বামী বিবেকানন্দের ভক্ত। স্বামী বিবেকানন্দের জীবনী আমাকে খুব অনুপ্রাণিত করছে। স্বামী বিবেকানন্দের একটা কথা, জীবে প্রেম করে যেজন সে হচ্ছে ঈশ্বর, লাস্টে তিনি এই কথাটা বলেছিলেন। তো আমি কোনো না কোনো ভাবে ওই মিশনে যেতাম, মিশনে গিয়ে দেখি ওই কথার সাথে কোনো মিল নেই। স্বামী বিবেকানন্দের জীবনী যদি দেখেন, পড়েন, তিনি বহু কথা বলেছেন সমাজ নিয়ে, যুব সমাজকে নিয়ে, নারী জাতিকে নিয়ে অনেক কিছু বলেছেন। কিন্তু বলে লাস্টে দিয়ে কি করতেছেন, তিনি প্রথমে চৈতন্য মহাপ্রভুর আমাদের যে এই যে নগর সংকীর্তন বা আমাদের যে হরিনামে কীর্তনকে নিয়ে উনি ক্রিটিসাইজ করছিল। ওনার বক্তব্যের মধ্যে আমরা পাই, এই ফুল করতাল বাজিয়ে কি হবে, উঠো জাগো বীর হো। পরে তিনি লাস্টে ওই কথাটাই বললেন, সবকিছু চিন্তা ভাবনা করে, যে জীবে প্রেম করে সেই জন্য সে ঈশ্বর। তাদেরকে লক্ষ্য করে, এটা ওরা বুঝতে পারলো না, তাদেরকে লক্ষ্য করে বলছেন, মহাপ্রভুর অনুগামীদের লক্ষ্য করে কথাটা বলেছেন। যারা ঈশ্বরের সেবা করছে তারাই প্রকৃত জীবকে প্রেম করছে। তাই আমরা কোনো জীবকে আমরা প্রহার করি না, হত্যা করি না, সবই জানি যে তারাও ঈশ্বরের সন্তান। আমরা প্রেম করছি, কি প্রেম? প্রেম নট ফিজিক্যাল রিলেশন, প্রেম হচ্ছে ভক্তি। আর সে ভক্তি এই হরিনাম সংকীর্তনের দ্বারা। এই জন্য আমরা যেখানে যাচ্ছি, এই হরিনাম, নামের মধ্যে প্রেম রয়েছে, নামের মধ্যে ভক্তি রয়েছে, সেই নাম আমরা সবাইকে বিতরণ করছি। এটা হচ্ছে প্রেম, ডিভাইন লাভ, যাকে বলছে ডিভাইন লাভ। প্রেম নট ফিজিক্যাল রিলেশন, নট সেক্সুয়াল ম্যাটার। প্রেম হচ্ছে ডিভাইন লাভ, অর্থাৎ ভগবানের সাথে আমাদের নিত্য সম্বন্ধ। ভগবান কে, আমি কে, ভগবানের সাথে আমার নিত্য সম্বন্ধের অনুভূতি, এটা হচ্ছে প্রেম। আর এই প্রেমই আমাদের মনুষ্য জন্মের পাওয়ার একমাত্র বস্তু। নাকি না দুঃখ পেতে চান, আনন্দ পেতে চান, না দুঃখ পেতে চান? কোনটা? আনন্দ পেতে চাই, সবাই আমরা আনন্দ পেতে চাই। সে আনন্দ আজকে আপনারা চিন্তা করে দেখুন, সত্যি কথা, আজকে সকাল থেকে যে আমরা নগর শিক্ষণ করছি, কি আনন্দ লেগেছে আপনাদের? হ্যাঁ, কিন্তু এই আনন্দ অন্য পার্টিও করে, অন্য দুদুকেরাও করে, সেখানে মত মাদালের ব্যাপার থাকে। বুঝতে পারছেন? বললে হয়তো ওই পার্টি হয়তো ভাই মহারাজ কি বলে গেছে, রেগে যাবে। কিন্তু ভাই, আমরা কারো শত্রু নয়, সাধু কারো শত্রু নয়। একটু আগে যে বললাম, বসুদেব কুটুম্বকম, তুমিও আমারই, তারাও আমারই। একটা সাধু তার নিজের মাতা পিতা ভাই বোন সবাইকে ত্যাগ করেছে, তার জন্য, আপনাদের জন্য। আপনাদের মধ্যে বোনকে খুঁজে, আপনাদের মধ্যে একজন মাকে খুঁজে, আপনাদের মধ্যে একজন পিতাকে খুঁজেন তিনি। এই জন্য সাধুরা
ওই সংশোধনের জন্য ওই সমস্ত কথা বারবার বলে থাকেন। কারণ হয়তো মনে একটু আঘাত দেখতে পারে, হ্যাঁ আমাকে আমাকে পশু বলে দিল, আমাকে গাধা বলে দিল। না, এটা আপনাকে চেতনা জাগাবার জন্য, আপনার চেতনাকে জাগাবার জন্য। সুতরাং আমাদের এটাই পাওনা আপনাদের কাছ থেকে, যে আপনারা এই গৌরীয় মঠ মিশনের সাথে যুক্ত হল। মহাপ্রভু যে বিচার দিয়ে গেছেন, যে ব্যবস্থা, সেই ব্যবস্থাটাই দরকার আমাদের। আর নতুন কিছু করার দরকার নাই, নতুন কিছু প্রয়োজন নেই। মহাপ্রভু সুন্দরভাবে সারা ভারতবর্ষ তিনি জয় করেছেন। জয় করে তিনি সবাইকে তিনি একটাই পথ দিয়েছেন, যে হরি নাম হরে নাম হরে নাম এই বলতে বললাম, কোনো নাস্তিব 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 গতি অন্যতা, সাধু সঙ্গে কৃষ্ণ নাম, এই মাত্র চাই। কিন্তু বর্তমান সময়ে এই মহাপ্রভুর নাম নিয়ে ব্যবসা কিছু কিছু লোক সমাজে করে বেড়াচ্ছে। পালা কীর্তন, আমাদের কালকে মহারাজ বলছিলেন পালা কীর্তন। পালা কীর্তন করলে কি হবে? তিলক মালা লাগাচ্ছে, মহাপ্রভুর কথা বলছে, কিন্তু উদ্দেশ্যটা অন্যরকম। ওই পালা কীর্তন করে সংসার চালাচ্ছে। কেন? সংসার চালাবার জন্য কি তোমার অন্য কোনো ব্যবস্থা নেই? বাজারে কি কোনো রোজগারের কোনো কিছু ছিল না? তুমি কি মহাপ্রভুর নামটা বিক্রি করে তুমি কি কোনো একটা তুমি পন্থা করে নিয়েছো? এটা অপরাধ। এদের মুখে নাম শোনা অপরাধ। যারা পালা কীর্তন নিয়ে নাম কীর্তন শোনায় তারা নিজের অপরাধে হবে, আর ওই যারা করছে তারা অপরাধী হবে। এটা মহাপ্রভুর অনুমোদিত নয়। মহাপ্রভুর অনুমোদিত হচ্ছে শুদ্ধ ভক্ত সখী কৃষ্ণ। আজকে আমাদের এই ব্রহ্মচারীগণ তারা শুদ্ধ, তারা ভগবানের প্রসাদ করছে, ব্রহ্মগাত্রী জপ করছে, আহ্নিক করছে, হরিনাম করছে। তাদের মুখে যে আপনারা কৃষ্ণ নাম শুনছেন, এটাতে আপনাদের মঙ্গল হবে। শুদ্ধ ভক্তের মুখে কৃষ্ণ নাম শোনার কথা আছে। তাতে আমাদের অন্তরে যদি পাপ বৃত্তি থাকে, চিত্তবৃত্তি যদি অশুদ্ধ থাকে, এই নামের দ্বারাই শুদ্ধতা লাভ হবে। এছাড়া অন্য কোনো ব্যবস্থা নেই। পালা কীর্তনের দলে আপনারা যাবেন না, সেখানে মনোরঞ্জন, সেখানে নানান ধরনের কথা দিয়ে আপনাকে নাম মন বলিয়ে সে 30,000 টাকা নিয়ে যাবে, 40,000 টাকা নিয়ে যাবে। আমরা যেখানে এসেছি কত টাকা দেবে বলুন? কত টাকা দেবে আমাদের? কোনো টাকা পয়সার ডিমান্ড আমাদের নেই, কোনো টাকা পয়সার ডিমান্ড আমাদের নেই। মহাপ্রভুর কথা বিনা ব্যবসা নয়, মহাপ্রভুর কথা জগৎকে জানাতে হবে, জগৎকে বলতে হবে। জগৎ জীব যেন যে কোনো একজন লোক যদি ধরতে পারে। কাল আমরা শুনছিলাম মহারাজ বলছিলেন, সরস্বতী প্রভা ঠাকুর বলছিলেন, তুমি বলে যাবে যে কোনো একটা লোক যদি তুমি মহাপ্রভুর চরণে আনতে পারো, এটাই তোমার জীবনের সবচেয়ে বড় কাজ, এটাই তোমার জীবনের সবচেয়ে বড় কাজ। তো সুতরাং আপনারা আর অনেক কথা বলবো না, সময় আরো অনেক আছে, আগামীকাল দিন রয়েছে, সেখানেও আরো কিছু বলবো। হ্যাঁ, আমার কথায় আপনারা রাগ করছেন কি? আপনারা আমার মায়ের মতো সব, আমার ভাই, সব ভাইয়ের মতো, বোনের মতো সব। আমি সবকিছু ছেড়ে আপনাদের জন্য এসেছি। হ্যাঁ, সুতরাং আমাদের কথা মনে কষ্ট নেবেন না, এটা শাস্ত্রের কথা। আমরা কোনো নিজস্ব কথা গৌরীয় মঠ বলে না। যে মঠ, যে মিশনে ভগবানের বিগ্রহ নেই, সেখানে কলি। যে মঠ মন্দিরে ভগবানের পূজা হয় না, সেখানে কলি থাকে, সেখানে ভুলেও আপনারা যাবেন না। গেলে আপনাদের ব্রেন ওয়াশ করবে, জীবনটাকে সর্বনাশ করে দিবে। আরে আরাধনা তো ঈশ্বরের আরাধনা করবো, মন্দির বানিয়েছো অথচ ভগবানের বিগ্রহ নেই। এই বিগত 200 বছরে আমাদের এই পারমার্থিক জ্ঞানের অভাবে, পারমার্থিক চর্চার অভাবে রামকৃষ্ণ কলির ভগবান হয়ে গেল, অনুকূল কলির ভগবান হয়ে গেল, তারপরে আরো কত কত কলির ভগবান হয়ে গেল। তারা কি ভগবান? আপনারা তো বলবেন হ্যাঁ ভগবান। কেন? আপনাদের শাস্ত্র জ্ঞান নাই বলে ভগবান। আপনারা জানেন না ভগবান কাকে বলে, বলে আমরা তো জানি না ভগবান কাকে বলে। কেন? শাস্ত্র অধ্যয়ন করছি না, গীতা ভাগবত পড়ছি না, রামায়ণ পড়ছি না, বেদ পুরাণ পড়ছি না, কি করে জানবো আমরা? এই হলো। সুতরাং জড়জাগতিক শিক্ষা যে প্রয়োজন না সেটা আমরা বলছি না, স্কুল কলেজের শিক্ষা যে প্রয়োজন সেটা আমরা বলছি না। স্কুল কলেজের শিক্ষা জাগতিক কিছু আমাদের সুযোগ সুবিধা এনে দেবে, কিন্তু পারমার্থিক শিক্ষা আমাদের অতি প্রয়োজন। পারমার্থিক শিক্ষাবিহীন এই মনুষ্য জীবন অপূর্ণ, মনুষ্য জীবন অপূর্ণ। ওই কোথায় বলছিলাম না, জড় বিদ্যা যত মায়ার বৈভব, তোমার ভজনে বাধা, মোহ জনমিয়া অনিত্য সংসারে জীবকে করে গাধা। আমরা গাধা হতে চাই না, আমরা মানুষের মতো মানুষ হতে চাই। স্পিরিচুয়াল কনসাসনেস, পারমার্থিক জ্ঞান। এই জন্য প্রত্যেক ঘরে আপনার ছোট গীতা পাওয়া যায়। আমাদের সমিতি থেকে অল্প মূল্যে গীতার সেই শ্লোক, সেই অনুবাদ আমাদের এখানে আছে। আপনারা প্রত্যেকে ঘরে নেবেন, নিয়ে সকাল হোক, স্নান করে হোক, একটা শ্লোক পড়বেন। এখানে সব সমস্যার সমাধান আছে।
কি প্রশ্নের উত্তর নাই সেখানে সবকিছু আছে। মনুষ্য জীবনের সুন্দর সুন্দর সুষ্ঠু জীবনের কথা এখানে আছে, সুখের কথা এখানে আছে, দুঃখ নিবারণের কথা এখানে আছে, ভগবান সব বলে দিয়েছে। সুতরাং আপনারা ঘরে রাখবেন আর আপনারা পাঠ করবেন। যখন কোনো অসুবিধা হবে, বুঝতে পারবেন না, আমাদের মহারাজগণ আছেন, তাদেরকে জিজ্ঞাসা করবেন যে গীতার মধ্যে এই কথাটা আমরা বুঝতে পারিনি, এটা কি অর্থ হবে। আমরা সর্বদাই বিনামূল্যে আপনাদেরকে ক্লাস দেব, বিনামূল্যে আমরা টিউশন দেব, কোনো পয়সা নেব না। এটা আমাদের গৌরীয় মঠে মহাপ্রভুর আমাদের আদর্শ। সরস্বতী বহুবাদ এটাই বলছে, অকৈতব সত্য কথা প্রত্যেক ঘরে ঘরে গিয়ে বলতে হবে। মহাপ্রভুর বাণী প্রিয়, আমরা হচ্ছি মহাপ্রভুর বাণী প্রিয়। তো এখানে রাখলাম। বাঞ্ছা কল্পতরু বর্ষতি পা সিন্ধু পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণব নমঃ।